योगे मुहूर्ते श्री महाविष्णुद्य परमात्मे द्वितीय परमात्मे जम्बुवर्षे भक्तवर्षे भरतखंडे श्री शैलस्ये श्रीनिवास पदे अस्तित्वे वर्तमाने व्यवहारिके चंद्रमाने नाम संवत्सरे दक्षिणाये वर्षभूते शुक्लपक्षे शुक्ल नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरे एनुविशेष्ये शुभयुत्रे श्री महायुगोत्रे नामोद्रे पत्नी समेते अस्तिन सह कुटुंब क्षेम धैर्य विजय अभय आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि धर्म मोक्ष चतुर्भुज सिद्धिर्दम इष्टकामे सिद्धिर्दम सर्व सिद्ध विनायक देवता प्रीत्यर्थम संकल्पने यादवर्षे दानम षोडोपचार पूजन करिष्ये सरिं कुछ ओ गणध्याय नमः विज्ञाय नमः ओ विनायकाय नमः ओ दैवे नमः द्वितीयाय नमः प्रमुखाय नमः ओ सुमुखाय नमः कृते नमः ओ सुप्रद्याय नमः सुखृदय नमः सुरध्याय नमः ओम सारध्याय नमः महागणपतये नमः महान्याय नमः महाकालय नमः अक्षंतలు పూజ చేస్తుంది పూజ అక్కడ వేసి అక్కడ వినాయకుడు ఉన్నాడు కొంచెం ముందుకి ఇలా పూజ చేస్తుంది ఇలా ఈ అక్షంతలు వేసుకోవాలి फस्ट ओं गणाय नमः गणाध्याय नमः विज्ञाय नमः विनायकाय नमः देवाय नमः द्वितीयाय नमः प्रमुखाय नमः सुखाय नमः कृते नमः ओं सुप्रद्याय नमः सुखनिध्याय नमः सुरध्याय नमः सुरख्याय नमः गणपतये नमः महाय नमः महाकालाय नमः महाबलाय नमः हेरंबाय नमः लंबो जटाय नमः आशग्रियाय नमः प्रथमाय नमः प्रज्ञाय नमः प्रमोदाय नमः मोदक प्रियाय नमः विघ्नकरे नमः विघ्नहस्ते नमः विश्वनेत्राय नमः ओं विराट्याय नमः प्रथये नमः ओं वक्रुत्थाय नमः ओं सिंहखराय नमः ओं अशित्वाय नमः ओं शिवप्रियाय नमः ओं श्रीघखराय नमः शाश्वताय नमः बलनित्याय नमः ओं बलोद्याय नमः बत्वनिधाय नमः भाग्याय नमः भवद्याय नमः आज्ञा ओ अग्रामाय नमो मंत्रगुथाय नमो चामीकर प्रभाय नमो सर्वे नमो सर्व पापाय नमो सर्वकर्ताय नमो सर्वनेत्राय नमो सर्वसिद्धिप्रदाय नमो सर्वसिद्धाय नमो पंचहस्ताय नमो ओम पार्वती नंदाय नमो प्रभाय नमो गुरु ओम कुमार गुरुवाय नमो ओम कुज रासंभ्राय नमो खाद्यवाय नमो वृद्धाय नमो कामाय नमो कवित प्रियाय नमो ब्रह्मचर्याय नमो ब्रह्मरूपाय नमो ओम महादारे नमो ओम महा दाशी कुंकुम जరుగుతున్నా చెప్పిన ఒకసారి ओम प्रभाय नमः ओम गुरु कुमार गुरुवाय नमः ओम सुजय नमः कांताय नमः तुदय नमः कामनाय नमः ओम कवित्य प्रलय नमः ब्रह्मचर्य नमः ब्रह्मरूपाय नमः ओम महादारे नमः ओम महाध्याय नमः महावीराय नमः महामंत्राय नमः ओम मंगलशूराय नमः ओम प्रदाय नमः ओम जस्वाय नमः ओम यक्ष किन्नर सेवताय नमः ओम गंगाष्टाय नमः गंगाशय नमः ओम गंभीरनाय नमः वटे नमः ज्योतिय नमः ओम क्रांति पद शिक्षाय नमो अभीष्ट वरदाय नमो ओम मंगलप्रदाय नमो ओम अवयरूपाय नमो पुरण्य पुरुषाय नमो पुष्टाय नमो ओम पुण्यद्याय नमो अगण्याय नमो अगण्य पूजाय नमो प्रकृताय नमो ओम सद्वधराय नमो सख्याय नमो साराय नमो ओम सार संबुद्धिधाय नमो महेशाय नमो ओम विश्वदाय नमो ओम मणिकिंकर मेलाय नमो समस्त देवता मूर्ताय नमो ओम समिष्टाय नमो ओम ब्रह्म विद्या धनु पूजाय नमो दुष्टाय नमो ओम विष्णु प्रियाय नमो ओम भक्त जीव नित्याय नमो ओम जीति मथाय नमो ऐश्वर्य कार्य नमो सद्याय नमो विज्ञाय नमो ओम विश्व रक्ष विदा कुते नमो कल्याण गुरुवाय नमो उन्नत विषयाय नमो परंज्याय नमो समस्त जगन दाराय नमो समस्त सर्वेशाय नमो ओम विघ्नेश्वराय नमः పడిపోతారు కూర్చో
వినాయకరథ కథ. పూర్వం కాలంలోనే గజాసురుడు ఇచ్చిన వరం వల్ల శివుడు గజాసురుడు కడుపులోకి ఉండిపోయాడు. శివుని జాడలేక ముల్లోకాలు తల్లలిడిపోతున్నాయి. గజాసురుడు ఉదరంలోని శివుని కనుక్కొని బ్రహ్మ విష్ణువులు గంగిరెద్దు వారి వేషంలోని గజాసురుడు వద్దకు వెళ్ళి అక్కడ ఆట పాటలతో మెప్పించగా గజాసురుడు సంతోషించిన వాడే ఏకవర్ణ కాలంలో ఏ వరం కావాలో కోరుకోమన్నాడు. అందుకు గాను గంగిరెద్దు వేషంలో ఉన్న బ్రహ్మ విష్ణువులు గజాసురుడు పరమశివుని లేని ముల్లోకాల్లో అల్లడిపోతున్నాయని నీవు కుక్షమందు నివసిస్తున్న శివుని తమకిమ్మని కోరుకున్నారు. ఆ మాట మార్చకుండా గజాసుడు సరే అన్నాడు. నంది తన కొమ్ములతోని గజాసుడు పొట్టని చీల్చి శివుని గ్రహించాడు. అంతటా గజాసుడు శివ నీవు నా శిరసకు గత్తు చేర్చి నీవు నా చర్మను ధరించాలని వరము కోరుకున్నాడు. సరే ఆనాడు ఆ సర్వేశుడు బ్రహ్మ విష్ణు శివ ఇంద్రలోకాల దేవాలకు బయలుదేరారు. శివును వినాయకుడు జన్మం. పరమేశ్వరుడు వస్తున్నాడని వార్త కైలాసంలో ఒలుపతే నీలయ్యని పార్వతికి తెలిసి అజ్ఞాన స్నానం చేసి పతి స్వాగతం చెప్పాలని అజ్ఞాన స్నానానికి తయారైనది. తన వంటి నలుగు పెట్టుకొని పిండితోని ఒక బొమ్మను తయారు చేసి తన తపశ్శక్తి వల్ల పొందిన వరంతో ఆ బొమ్మను ప్రాణ ప్రతిష్ఠం చేసి మందిరం వద్ద కాపలా ఉంచి ఎవరిని లోపలకు రావద్దని చెప్పి స్నానానికి వెళ్ళింది. గజాసురుడి నుండి విముక్తి పొంది కైలాసానికి వచ్చి శివుని లోకాలకు వెళ్ళబోగా గుమ్మం వద్ద బాలుడును అడ్డగించాడు. తను ఈ కైలాసానికి అధిపతినని పార్వతి భర్తనని చెప్పాడు. శివుడు నువ్వెవరైనా సరే వెళ్ళడానికి వీలు లేదని ఆ బాలుడు ప్రతివాదాలు పెరిగాయి. పట్టుదల పెరిగి శివునికి కోపం వచ్చింది. ప్రమద గుణాలకు కూడా ఆ బాలుడు ముందు ఓడిపోయాడు. ఇక తాళలేక శివుడు త్రిశూలంతో బాలుడి శిరస్సును ఖండించాడు. పార్వతి వచ్చి నిర్జడే ఉన్న బిడ్డను చూసి నాద పసివానికి ఇంత దారుణంగా హింసిస్తారా అని రోధించి శివుని మనసును అర్థమైంది. తన తొందరపాటుకు చింతించాడు. నీ బిడ్డని బతికిస్తానని పార్వతికి మాట ఇచ్చాడు. వెంటనే తన పరివారాలను పిలిపించి ఉత్తరముఖంగా పరున్న వారిని శిరస్సుని తెమ్మని అడిగాడు. ఆ పరివారము ముల్లోకాలు గాలించారు. ఎక్కడయూ ప్రాణి కూడా దొరకలేదు. వెతగా గజాసుడు ఉత్తర దిక్కున పడుకుని మరణస్థితిలోనే ఉన్నాడు. ఆ గజాసుడు శిరస్సును తెచ్చి బాలును ముండానికి అతికించి సజీవుడిని చేశారు. పార్వతి ఆనందించి వినాయకుడిని గజముఖాన్ని గలవాడని గజాసురుడిని వినాయకుడిని లంబోదరుడని పరిపరి నామాలతో పార్వతి తండ్రులు అల్లారముద్దుగా పెంచుకుంది. వినాయకుని ఆధిపత్యము. కొంతకాలానికి పార్వతి పరమేశ్వరు కుమారస్వామిని జన్మించాడు. అతడు మహాబలశాలి. ఒకనాడు ముల్లులు దేవతలు పరమేశ్వరుని దేవత విజ్ఞానులకు అధిపతిగా కావాలని కోరాడు. అందుకు వినాయకుడు కుమారస్వామి ఇద్దరు విజ్ఞాధిపతికు పోటీ పడ్డాడు. అంతటా శివుడు నాయనలారా ఈ ముల్లోకాలను గల పుణ్య నదిలోని స్నానం ఆడి స్థానమాడి ముందుగా నా వద్దకి ఎవరు వచ్చుతారో వారికే విజ్ఞాధిపతిని పదవిని ఇచ్చితిని అని పలకగా కుమారస్వామి తన వాహనమైన నెమలి ఎక్కి బయలుదేరినాడు. గజాసుడు తండ్రిన ఆ అసమర్థను చాటుకు ఇట్లాగా అని వేడుకోనగా గజాసుడు తండ్రిన వేడుకొనగా అంతటా పరమేశ్వరుడు దయారుడే సత్త గంగానది సర్వతీర్థ స్నానమై బ్రవతి కుమార నారాయణ మంత్రమును ఒకసారి జపించి వారిని ముల్లోకాల గల సమస్త నదులకు స్నానం ఆచరించి పలుగరించి చెప్పగా గణపతిని కైలాసానికి ఉండి నారాయణ మంత్రం జపించను. తల్లిదండ్రులు 3 మార్లు ప్రదక్షిణ చేయగా కుమారస్వామి తను వెళ్ళిన నదులకు గణపతి ముందుగానే వెళ్ళి స్నానమాల నుంచి ధరించింది. దాషే ఎదురవుతుండగా వాడు తన అజ్ఞానాన్ని చిందించిన వాడే కైలాసానికి వచ్చి తండ్రి ఆ అజ్ఞానాన్ని మన్నించి గణపతికే విజ్ఞాధిపతిని పదవిని ఇవ్వాల్సిందిగా వేడుకున్నాడు. అంతటా పరమశివుడు భాద్రపద శుద్ధి చవితి నాడు గణపతి విజ్ఞాధిపతిగా అవుదును. ఆనాడు సర్వదేశాదులు విఘ్నేశ్వరుడు తమ శక్తి కొలిది కుడుములు ఉండ్రాలు టెంకాయలు పళ్ళు మొదలైన భక్షము భోజనాలతో యథాశక్తితో పూజించుగారని విఘ్నేశ్వరుడి సంస్థుడే తాను భుజించి మిగిలిన తన వాహనాలు మూషకం ఇచ్చి మిగిలినవి చేత పట్టుకొని భక్తులతో కైలాసానికి వచ్చి మాతాపితృతో పాదాభివందనాలు చేయక సంకల్పించగా ఉదరము సహకరించగా నానా వస్త్ర
పడుచుండగా శివుని శిరస్సు యందు చంద్రుడిని చూసి పకపక నవ్వాడు. గణపతి కోపం వచ్చి తన దంతము కొరను విరిచి చంద్రుడి మీదకి విరిచాడు. ఆ దెబ్బకు ఏర్పడిన మధ్య చంద్రుడిలోని ఒరే 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 అఖిల్ అక్కడ ఉన్న ముక్కిచ్చి అంటే ఈనాటికి ఉన్నదని ఆవేశంలోని ఊగులాడుతూ వినాయకుడు మిక్సీ దగ్గర ముక్కను తెచ్చియండి. ఆవేశంతో ఊగులాడుతూ వినాయక కట్టారు. కుమారుడికి పరిస్థితికి పార్వతి ఉగ్రలై చంద్రుని చూసి ఓరి అంటే నా కుమారుడు అంత చులకనగా కనబడునా అందగాడు అనుకుంటున్నావు, నన్ను చూసి వారి నీలాప నిందులు కలుగుతును అని శపించిన. ఆ అజ్ఞాతి శాపానికి చంద్రుడు గడగడలాడిపోయాడు. జగదీశ్వరి పాదాల మీద పడి శాపంబాసునకు చెప్పమన్నాడు. శాపం ఉపహరించుటకు అన్నది కాదని దేవతలందరూ కలవరపడి తల్లి చంద్రుని క్షమించు, చంద్రుని చూడకుండా ఉండడం ఎవరికి సాధ్యం కాదు. ఎవరి ముఖము చూడలేక ఎవరి తన ముఖం చూడక చంద్రుడు ఎక్కడైనా దాక్కుంటాడు. దివిరాత్రులు ఎలా జరుగుతుంటాయి, జనులైనా ఎలా జీవిస్తారు. తల్లి చంద్రుడి కోసం కాకపోయినా లోకాలు సంరక్షించడానికైనా నీ శాపాన్ని ఉపహరించు అని దేవతలు ప్రార్థించారు. దేవతలారా, మీ అభ్యర్థును అర్థం చేసుకున్నాను. శాపం తప్పదు. శాపం ప్రభావం పడకుండా తరోపాయం చెప్తాను, గుర్తుంచుకొని మసలుకోండి. భాద్రపద శుద్ధి చవితి నాడు వినాయకుడిని పూజించి పూజాక్షంత శిరస్సును జల్లుకున్న వారికి ఎట్టి నీలాపందులు రావని వరమిచ్చింది. ఈ విషయాన్ని వివరించగా ఆ లక్ష్యం చేసిన ఎట్టి వారికైనా నీలాపనిందలు తప్పవు. ఈ విషయం గమనించకపోవడం వల్లే శ్రీకృష్ణుడు ఋషివర్షలో అపనిందలు పాలయ్యారు. ఒకనాడు సమస్త మహర్షులు యజ్ఞాన్ని తలపెట్టారు. యజ్ఞం గుండా చుట్టూ సమస్త ఋషులు తమ తమ భర్తతోని ప్రదక్షిణ చేస్తున్నారు. అలా ప్రదక్షిణ చేస్తున్న ఋషిపత్నులు చూసి అగ్నిదేవుడు వారి పట్ల మోహితుడయ్యాడు. ఇది అగ్నిదేవుని భార్య స్వాహాదేవి గమనించి భర్త వ్యామోహను తీర్చడానికి అరుంధతి తప్ప తక్కిన ఋతుపక్షుల రూపం తానే ధరించి పతికి ప్రమోదాన్ని తీర్చింది. అగ్నిదేవుతో ఉన్నవారు తమ తమ భార్యలే అని ఋషులు కోపించి వారి వదిలినారు. పార్వతి ఇచ్చిన శాపాన్ని మరిచి ఋషిపత్నులు చంద్రుని చూడడం వల్ల వారికి అపనిందన కలిగింది. దేవతలు ఋతుపత్నులు దుస్థితి పరమేశ్వరులు చెప్పగా శివుడు ఆ జరిగిన దాన్ని ఋషులకు వివరించగా వారికి ఋతుపత్నులు సంహరించినాడు సమర్థమని కోసం. పూర్వం శ్రీకృష్ణుడు కూడా పాలలోని దత్తలో చంద్రుని చూసి నీలాపనిందులు పాలయ్యాడు. సమస్త జితులు రాజు సూర్యుని అనుగ్రహంతో సమర్థకమణి పొందినాడు. ఆ సమంతకమణి రోజుకు 1000 మణువులు బంగారాన్ని ఇస్తుంది. ఆ మణి తమకిమ్మని రాజును శ్రీకృష్ణుడు కోరగా సతజిత్తుడు అందుకు అంగీకరించలేదు. ఒకనాడు సత్యజిత్తుడి తమ్ముడు ఆ సమంతకమణి ఆహారాన్ని మెడలో వేసుకుని అడవికి వేటకు వెళ్ళాడు. అతడు ఒక సింహాన్ని ధరించి ఆ ఆహారాన్ని అపహరించింది. ఆ సింహం వద్ద గల ఆ మణిని జాంబవతుడు చూసాడు. ఆ మణిని తమ కుమారుకు కానుకగా ఇస్తే సంతోషిస్తుందని దాని కొరకే ఆ సింహంతో పోరాడి దాన్ని వధించి హారాన్ని తీసుకుపోయాడు. శ్రీకృష్ణుడు తన తమ్ముని చంపి సమంతక మణిని అపహరించాడని సత్యజిత్తుని తలచి లోకమంతా ప్రచారం చేశాడు. ఆ వార్త శ్రీకృష్ణుడు చెవి పడింది. తమకి నీలాపనిందు ఎందువల్ల కలిగిందని ఆలోచించి క్షీరాభాండంలోని చంద్రుని చూడడం వల్ల కలిగిందని గ్రహించినాడు. ఆ నింద నుండి బయటపడడానికి సమంతమణిని వెతకడానికి అడవికి వెళ్ళిన. అక్కడ గల సింహము జాంబవంతు గల అడుగు జాడలను చూసి వాటిని అనుసరించి జాంబవంతుకి గృహంకి వెళ్ళాడు. ఆ గృహంలో ఉయ్యాలు ఊగుతోని కనబడి సమంతమణి చూశాడు. దాన్ని తీసుకొని బోగా జాంబవంతుడు వచ్చి శ్రీకృష్ణుతో కలపడ్డాడు. అహోరాత్రులు హోరాహోరీగా చెట్టులు గదలతోని 18 రోజులు యుద్ధం చేశారు. తుదులకు జాంబవంతుడు తనతో ఇన్ని రోజులు అలసిపోయకుండా యుద్ధం చేసింది త్రేతాయుగంలోని శ్రీరాముడని గ్రహించి సమంతకమణిని శ్రీకృష్ణునికి ఇచ్చి తన కుమారుడుకు జాంబవంతునికి వివాహం చేశాడు. శ్రీకృష్ణుడు ద్వారకకు వచ్చిన సతజిత్తుని పిలిచి జరిగిందంతా చెప్పి ఆ సమంతకమణిని వానికిచ్చి వేశాడు. సతజిత్తుని తన పొరపాటును తొందరపాటును తెలుసుకున్నవాడే ఆ మణితో పాటు తన కుమార్తె అయిన సత్యభామను శ్రీకృష్ణునికి ఇచ్చి వివాహం చేశాడు. ఇదంతా శతద్రుడు క్షీరామండంలోని చంద్రుని చూసి వల్ల తమ వారందరూ
నీలాపనిందులు వారందరూ శ్రీకృష్ణుడు. జనులు వినాయక వ్రతము భాద్రపద శుక్రముడు తమ శక్తి కొలిది యథాశక్తితో పూజించుకొని పూజ అనంతరం అక్షంతలో శిరస్సులు వేసుకుని నీలాపనిందులు కలగక సకల లోకేశ్వరు పొందుతూ పూర్వం ఈ వ్రతము సీతాదేవి వెతుకుతున్నప్పుడు శ్రీరాముడు రుద్రుడు వధించుటకు ఇంద్రుడు గంగన భూమి తెచ్చేందుకు భగీంద్రుడు అమృతం చిందించుటకు దేవతలు పృష్టివాద నివారణకు రుద్రుడు తమ రాజ్యాన్ని తిరిగి పొందుటకు ధర్మరాజును చేసిన సకల విజయాలను పొందుతురి. శ్రీ గణేశ స్తోత్రం. ఓం గణాయ తత్వ గణపతి కవినామత్వం జ్యేష్ఠరాజ్యం బ్రహ్మం బ్రహ్మత్య శుద్ధ్యం. అమ్మ జాషి నువ్వు శుక్లమరం చెప్పు సరే గట్టిగా. నాన్న పక్కన పెట్టి ఇంకా కాసేపు నువ్వు హారతిద్దు కానీ ఇంకా